ممبر رسول پہ تشریف فرما ارباب دین و ملت، علماء ذوی الاحتشام، اساتین فقہ و افتاء، ماہرین درسگاہ، دور دراز سے تشریف لانے والے عوام اہل سنت، نیٹ کی وساطت سے سننے والے جملہ سنی سو العقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذي أعطانا حفلة الميلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته وحملة قرآنه إلى يوم التناد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، صدق الله العظيم۔ قادری امنار یا غوث اعظم بی زنم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم بی زنم، بلند آواز سے آمین۔ قادری کر قادری رت قادریوں میں اٹھا، عرس مجیبی میں شرکت کر رہے ہو تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں سے بھی قادری فیضان ہی مل رہا ہے، اور جنہوں نے قادری فیضان پایا ہے ان کی شان اور ان کا کمال کیا ہے۔ سید عبد القادر اربلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفریح الخاطر میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات اولیاء کو نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اسألوک بحق جدی نبیک و خیارتک من خلقک اللہ تقبض روح مرید او مریدت لی الا علی التوبہ۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہو تو مجھے لگے کہ میں واقعتاً
میاں شہباز دکن کا دربار ہے اور شہباز کا کام پرواز کرنا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو شہباز کے قریب آ جاتا ہے اس کو بھی پرواز کرنا آ جاتی ہے۔ تو جس کے عرس میں آپ بیٹھے ہو کم سے کم پرواز دکھاؤ تو صحیح، میں سمجھوں تو صحیح کہ الحمدللہ جو فیض ہے وہ ڈائریکٹ آ رہا ہے اور لوگ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، مولا میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ اب اگر کوئی بدعقیدہ وسیلے کا انکار کرے اور غوث اعظم کی غنیت الطالبین لے کر کے آئے اور کہے دیکھو اس میں رفع یدین کا مسئلہ ہے، تو اس سے کہنا غنیت الطالبین کا رفع یدین والا مسئلہ تجھے یاد ہے لیکن تفریح الخاطر کا وسیلہ تجھے یاد کیوں نہیں ہے؟ اہل علم اگر بول جائے تو سمجھوں گا آپ بھی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ۔ مجھے اصل میں جیتے جاگتے ماحول میں گفتگو کرنا پسند ہے، اس لیے کہ میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ذہن میں رکھتا ہوں، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اور اگر اپنی پہ آ جاؤں تو رات کے 2 بجے بھی مجمع میں آگ لگا دوں، لیکن بریلی شریف سے آیا ہوں، وہ آگ نہیں کون سی آگ ہے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، مولا تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ۔ کون نانا جان؟ جو غوث اعظم کی پیدائش کے دوسرے دن آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح گنگی دوست کے خواب میں آئے اور فرمایا ہذا ابنوں کا و ابنی ایضا، اے ابو صالح یہ تیرا ہی بیٹا نہیں، یہ تو محمد عربی کا بھی لخت جگر ہے۔ مصطفیٰ کے نور کا سایہ نظر نہیں آیا، لیکن اعلیٰ حضرت کہنے لگے مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جا جلوہ زیبا تیرا۔ مکمل توجہ چاہوں گا، غور فرمائیں۔ غوث پاک دعا کر رہے ہیں، مولا میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں، ہذا ابنوں کا و ابنی ایضا۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ غوث اعظم نے وسیلہ دیا، اتنا مضبوط وسیلہ دے کر مانگا کیا؟ قادریو تمہیں مانگ لیا ہے۔ توجہ فرمانا، جو میرا عنوان ہے جناب محترم نے بتایا نہیں، میں بتائے دیتا ہوں، فتنہ ارتداد اور تحفظ خواتین اسلام، اسی پر بولوں گا، لیکن یہاں سے اٹھا اس لیے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے محض مسلمان ہونا بھی کافی نہیں، سچا قادری چشتی سہروردی نقشبندی ہونا بھی ضروری۔ سمجھ گئے آپ؟ غور فرمائیے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، مولا میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں۔ کون نانا جان؟ نبی کا، جو تیرے نبی ہیں، وخیارتی کا من خلقی کا، جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پسند بھی ہے، تو نے ان کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ایک ایک گوشے پہ نظر کرتے گئے، کہنے لگے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ لوگوں کی آواز بھی اعلیٰ ہی ہوتی ہے، اور محبت سے بولو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سرکار غوث اعظم دعا کر رہے ہیں۔ الفاظ وسیلے کے مکمل ہوئے، اب مانگا کیا؟ اللہ تقبض روحا مرید او مریدت لی اللہ علی التوبہ، یہ اللہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے سلسلہ قادریہ میں جتنے مرد اور عورت مرید ہو قیامت تک، آج آئیں گے دیکھیں گے آپ حضور قائد ملت آ کے مرید کریں گے۔ یہ کون ہے قائد ملت؟ یہ وہی ہے جو قادری میخانے سے آپ کو جام قادری پلانے کے لیے آئے ہیں۔ شہباز دکن نے بھی وہی کیا ہے، اصول محدث کبیر بھی وہی کر رہے ہیں، سرکار تاج شریعت بھی وہی کر کے گئے۔ اب قادری بن گئے تو کمال دیکھو، رسول کریم علیہ السلام کے لخت جگر غوث پاک عرض کرتے ہیں، آقا پاک پروردگار اللہ تقبض روحا مرید او مریدت لی اللہ علی التوبہ، میری تمنا یہ ہے کہ
کہ سلسلہ قادریہ میں جتنے مرد عورت مرید ہوئے ہیں سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا، اور جس کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، توجہ فرمانا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے توبہ کر لیا کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے گناہوں سے پاک ہے۔ اب سنیو ذرا غور کرو، غوث اعظم نے دعا کی، قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو اس کے بھی الفاظ بتا رہا ہوں، قبولیت کی سند کیا ہے؟ فجاء النداء من عالم الغیب انی قد استجبت لک، غائب سے آواز آتی ہے، عبد القادر خوش ہو جا، میں نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی لیے تو ہم بڑے دھڑلے سے اور بڑے بے باک ہو کر ذات غوث اعظم پر فخر کے ساتھ کہتے ہیں قیامت کے دن جھنڈا قادری اس لیے ملے گا۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ابے غیر مقلدو، یہ تمہارا مقدر ہے، تمہیں اسماعیل ملے گا، یہ ہمارا مقدر ہے، امام احمد رضا خان ملے گا، وہ تمہارا مقدر ہے، تمہیں شوکانی ملے گا، ابن قیم ملے گا، ابن تیمیہ ملے گا، یہ ہمارا مقدر ہے، جو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ ملے گا، غوث اعظم ملیں گے، خواجہ پاک ملیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، ہم قیامت کے دن متقیوں کو دولہا بنا کے بلائیں گے، اٹھائیں گے، اور جب دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو ہم قادری باراتی بھی ساتھ میں چلے جائیں گے۔ اور انہی نسبتوں پر فخر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ سمجھ گئے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے۔ میری تقریر کے درمیان ایک بہت زبردست قلمی شخصیت تشریف لائی جس کو زمانہ حضرت علامہ مفتی مقصود فرج ضیائی کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلک کے وفادار ہیں اور وفاداروں کے ساتھ ہی جڑے رہنا۔ اب اس مصرے کی لذت آپ کو محسوس ہوگی۔ اعلیٰ حضرت بڑے سمجھدار آدمی ہیں، تھے بھی اور ہیں۔ اس جملے کو سمجھ گئے ہو تو بولو نا سبحان اللہ۔ تھے بھی اور کیا کہا؟ قادری کر۔ میں نے یہ مصرع پڑھا تھا تو آپ لوگ بڑے خاموش تھے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ اب اسی تناظر میں آ جائیے، میں آغاز باب کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ قرآن کہتا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ایک جگہ قرآن لے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے دعا کے جملوں کو نقل کیا گیا، ان کے قول کی حکایت ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر اٹھا، والحقنی بالصالحین، اور میرا حال میرا ٹھکانہ بھی کس کے ساتھ کر؟ متقیوں کے ساتھ کر، پرہیزگاروں کے ساتھ کر۔ سنیو ذرا پلٹ کے چلتے ہیں، عنوان ہے فتنہ ارتداد، تحفظ خواتین اسلام۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ایک لفظ ارتداد بولا جاتا ہے، ارتداد کا لغوی معنی دیکھا جائے، اکارڈنگ آف ڈکشنری اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے پھر جانا، ریٹرن ہو جانا۔ ارتدہ یرتدو کا معنی واپس ہو جانا، ذرا توجہ کرنا۔ لیکن جب ٹرم اور اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اسلام سے پھرنا، دین حق سے پھرنا، مذہب اسلام سے پھرنا۔ آج کے دور میں، ہمارے آج کے حالات کے تناظر میں، ہمارے بہت سارے علماء اکرام تقریریں کرتے ہیں کہ دیکھو فتنہ ارتداد پھیلا ہے۔ میں کہوں گا پہلے ارتداد کی خبر تو لے لو۔ ارتداد بھی دو طرح کا ہے، ایک ارتداد گھر کا ارتداد ہے، ایک ارتداد باہر کا ارتداد ہے۔ اگر کسی بچی نے اسلام چھوڑ کر کسی کافر کے ہاتھ پر جا کر بت پرستی کو قبول کر لیا، یقیناً یہ بھی ارتداد ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بچی کو جو سنی سے العقیدہ تھی کسی وہابی کے نکاح میں دے دیا اور وہ جا کر کے اس کے عقیدے کو فالو کرنے لگی، اسماعیل کو ماننے لگی، اشرف علی تھانوی کو ماننے لگی، رشید کو ماننے لگی، خلیل کو ماننے لگی، تو میاں اس کو بھی ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد صرف یہ نہیں کہ ایک بچی اسلام چھوڑ کر بت پرست بن جائے، بلکہ ارتداد تو یہ بھی ہے کہ ٹوپیاں لگی
ہو لیکن سرکار کی گستاخیاں ہو رہی ہو، ٹوپیاں لگی ہو، چہروں پہ داڑیاں سجی ہو، اس کو بھی ارتداد کہا جاتا ہے۔ تم مسلکی اعلیٰ حضرت کے پابند ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم باہر کے ارتداد سے بھی بچیوں کو بچاؤ اور گھر کے ارتداد سے بھی بچیوں کو بچاؤ، اور بواگے تحلیہ اعلان کرو، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مجیبی، عرص شہباز دکن، حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ اور میاں یاد رکھو، دونوں طرح کے ارتداد سے بچایا تو پھر اعلیٰ حضرت یاد آئے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے جو مانا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے مانا ہے۔ بولو، آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ اگر کوئی بندہ اندر والے ارتداد باہر والے ارتداد دونوں سے بچا، بت پرستی بھی نہیں کی اور سرکار کی گستاخی بھی نہیں کی، بلکہ یہ کہہ کر کے گیا جیسے شہباز دکن پوری زندگی یہی کہتے رہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور کہنے لگے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، تو پھر کمال کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب ہے فتاوی کرامات غوثیہ، لکھنے والا کوئی عام ذات کا مالک نہیں، جس کو زمانہ مجدد اعظم کہتا ہے، فاضل بریلوی کہتا ہے، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی اس کتاب کے اندر ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، سارے جنتیوں کی زبان بھی کیا ہے؟ سرد موری کا شکار تو نہیں ہے نا؟ جذبات سرد تو نہیں پڑے، اگر پڑے ہو تو پھر آگ لگا دو۔ بھئی ایک بار لگ گئی ہے، اسی کو سلگنے دو۔ اور جب سلگتی گئی تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ اگر یہ اشعار میں قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر کے پڑھوں تو مردے نہ سہے، مردے اندر مچلتے ہوں گے، دیکھ نہیں پاؤں گا، لیکن مٹی میں کچھ حرکت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، انما نسمۃ المؤمن طائر، اگر اندرونی اور باہری ارتداد سے بچ کر رہے، دونوں طرح کے ارتداد سے بچ کر رہے تو کمال دیکھیے گا، انتقال کے بعد تمہاری روحوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا، انتقال کے بعد تمہاری روحوں کو سزا نہیں دی جائے گی، انتقال کے بعد تمہاری روحیں کس کمال پر ہوگی؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان والے کی جو روح ہے نا، طائر یعلق فی شجر الجنہ۔ اگر بھیا مجھے سننا چاہتے ہیں تو میری طرف توجہ بھی کر لیں، ورنہ شہزاد کن حالات میں آیا ہے اور کس کنڈیشن میں آیا ہے، یہ صرف ایک محبت ہے حضور شہباز دکن کی، ورنہ میں بھی آرام کرنا جانتا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تو کم سے کم آپ اس سفر میں میرے ساتھ بھی تو شریک ہو جائیے، تاکہ دونوں کو قیامت کے دن برابر کا ثواب مل جائے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں سبحان اللہ، ایک بار اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان والے کی روح کو اللہ تعالیٰ انتقال کے بعد طائر یعلق فی شجر الجنہ، پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے، ایک میں ہے یتعلق، ایک میں ہے یعلق، ایک میں ہے یعلق۔ علی کا یعلق فیصلے کے ساتھ مانا چپٹنا ہوتا ہے، چپک جانا ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایمان والے کی روح کو اللہ تعالیٰ پرندے کی شکل دے دیتا ہے۔ اب ایک پرندہ حیدرآباد کا ہے، کبھی اس درخت پہ بیٹھتا ہے، کبھی آشیانہ اس پہاڑی پہ بنا رہا ہے، لیکن فرض کیجئے پہاڑی گرا دی گئی، آشیانہ ختم ہو گیا،
गया, पेड़ काट दिया गया, आशियाना खत्म हो गया, ये भी एक परिंदा है, ये रहता कहाँ है? तुम्हारा परिंदा हैदराबाद में रहे, लेकिन जब अल्लाह ने ईमान वाले की रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दी है तो ये परिंदा कहाँ रहता है? सरकार इरशाद फरमाते हैं यालक़ू फी शजरिल जन्ना, ये दुनिया के दरख्तों में नहीं बल्कि जन्नत के दरख्तों में ठिकाना अता फरमा दिया जाता है। लेकिन याद रखना, सुलह कुल्लियत भी करीब लाए, इर्तिदाद बाहरी और इर्तिदाद खारजी, इर्तिदाद खारजी और बातनी कोई भी करीब नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे इससे बचने का रास्ता क्या है? मैं कहूंगा दौरे हाजिर में मसलक आला हजरत है, बस इस पर चलते जाओ और दाएं बाएं न देखो, बस इसी पर चलो और ये कहते रहो तेरे गुलामों का रस्से कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, चमन चमन कली कली, उर्से शहबाज़े दखन, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। इस नारे का इरफान है ना आपको? ये इरफान का नारा है, इससे इरफान हासिल कर लो, मोहब्बत से बोलो। हर बात समझना जरूरी थोड़ी है, हम लोग सही बात बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह बगैर समझे भी बोल दिया करो। इसलिए बोल दिया करो कि जो तकरीर कर रहा है वो 9 दिन का मौलवी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितने भी तकरीर करने आएंगे वो पूरे 9 साल पढ़ करके फारिग होकर के। बात समझे कि नहीं? बात चल रही है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल। कहां रहता है परिंदा? यालक़ू फी शजरिल जन्ना, वो जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। कहां रहता है? आपको भी ख्वाहिश है ना, तो बोलिए फिर इंशाअल्लाह ठिकाना आपका भी वही होगा, मेरा भी वही होगा। आगे सुने, ख्याल ये आया कब तक? 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता युरजिअहुल्लाहु तबारक व तआला इला जसदी यौम यबासु। 1-2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, जब तक कयामत आएगी नहीं तब तक इसकी रूह जाएगी नहीं। कयामत आएगी नहीं तब तक इसकी रूह जन्नत से जाएगी नहीं, जन्नत ही के अंदर रहेगी। आप कहेंगे मौलाना जरा इत्तेदाद के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। मैं कहूंगा पहली बात तो ये समझ ले, अल्लाह की बारगाह में कोई दीन कबूल नहीं है, अगर है तो मजहब इस्लाम है। रब ने ऐलान फरमा दिया 3रे पारे सूरह आले इमरान में, रब इरशाद फरमाता है इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब जो जुमले बोलने जा रहा हूं बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना और जाकर अपनी बहन बेटी और अपनी बीवी और घर की बच्चियों को बता देना। इंशाअल्लाह ये सारी बातें ज़हन में बैठ गई तो कोई बदअकीदा हो या कोई काफिर हो, बुत परस्त हो, कभी उनके ईमान को तबाह नहीं कर सकता है इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह की बारगाह में सिर्फ एक दीन ही पसंद है, उसको क्या कहा जाता है? ऊंचा बोलो, दीन इस्लाम कहा जाता है। रब कह रहा है इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को सिर्फ मजहब इस्लाम पसंद है। हमने कहा अगर मजहब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब लेकर के आता है, किसी ने कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया, कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार किया जाएगा, फलन युक़बला मिन, अल्लाह हरगिज उसको कबूल नहीं फरमाएगा। और आगे फरमाया व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, ऐसा करने वाला कयामत के दिन घाटे में होगा, नुकसान में होगा। तवज्जो फरमाइएगा, ये तो हो गया मसला इस्लाम लेना है, बाकी मजहब को छोड़ना है। लेकिन आज के दौर में ये फितना इर्तिदाद फैलाने वाले, चाहे वो काफिरों की शक्ल में हो, चाहे बुत परस्तों की शक्ल में हो, चाहे ये बदअकीदा ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाले काफिरों की शक्ल में हो, इन सब का मामला क्या है? याद रखना, जो इर्तिदाद फैलाता है वो चाहता यही है कि पलट के हमारी तरफ आ जाए, कुरान पाक को पढ़े। और ये इर्तिदाद का फितना आज का नहीं, इर्तिदाद यानी फितना इर्तिदाद में मुब्तला करने का सिलसिला पहले का है, बहुत पुराना है। लेकिन जो अल्लाह के नबी रहे, जो अल्लाह के रसूल रहे और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा बंदे रहे, उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। उठाइए 13वें पारे को, रब कह रहा है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़ ज़ालिमीन। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा था, धमकी
धमकियां यही दी जाती है, अगर तुमने हमारा धर्म कबूल नहीं किया, अगर तुमने घर वापसी नहीं की, हम तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे। हमने कहा मुल्क किसी के बाप का नहीं है, अबे तुम क्या निकालोगे? यहाँ अजान के लिए रास्ता हमवार करने वाला कोई और नहीं, हजरत जिब्रील अमीन है, जिन्होंने हिंदुस्तान में आके सबसे पहले अजान दे दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सनद सुन लीजिए, बात मैंने दावा कर दिया तो सुने, तुम मजबूत रहो, अजान को किसी का बाप भी नहीं हटा सकता। हिंदुस्तान में अजान हुई है और होती रहेगी। महबूब साहब, जुमला महबूब है, इस पर सुभान अल्लाह जबरदस्त अंदाज में होना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हम शेर दिल लोग हैं, जुमलों से डरते नहीं हैं। जिम्मेदार मैं हूं, जो होना है होने दीजिए। समझ गए ना? मुफ्ती साहब किबला कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी साथ में हूं। तो फिर मैं यही कह दूं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। शायर साहब जरा तवज्जो चाहूंगा मैं, हाँ बिलखुसूस आपकी कारी साहब किबला, चूंकि मेजबान है आप, और मेजबान की तवज्जो हटती है तो फिर जो मेहमान होता है ना उसको जलाल आता है, और जलाल आ गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। मोहब्बत से जरा बोल जाओ सुभान अल्लाह। गौर फरमाना, मैंने क्या अर्ज किया, कुछ याद है आपको? यही कहा जाता है निकाल के बाहर करेंगे। हमने कहा उठाओ, किताब का नाम है जज़ाउल्लाहि अदवा बेइबाई खत्मन नबुव्वा, लिखने वाले इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आला हजरत ने इस किताब के अंदर हिलियतुल औलिया उसके हवाले से, और अबू नुआइम उस हदीस के रावी है, हजरत अबू हुरैरा ने सरकार से यह हदीस सुनी है। यार घबराने की जरूरत नहीं है, रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं, नज़ला आदमो बिल हिंदी वस्तौहशा फना फनज़ला जिब्रीलु फनादा बिल अज़ानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। काला आदम मन मोहम्मद काला हा काला आदम काला आदम मन मोहम्मद काला आखिरु वुल्दिका मिनल अंबिया औ कमा काला अलैहि सलातु वसलाम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, कहते हैं हजरत आदम हिंदुस्तान में आए, एक शाम मुझसे कहने लगे यार हिंदुस्तान में कभी श्रीलंका शामिल ही नहीं था। मैंने कहा जबान बंद कीजिए, हम जुग्राफिये से हदीस का फैसला नहीं करते, बल्कि हदीस मुस्तफा से जुग्राफिये का फैसला कर लिया करते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए, अकेला पल महसूस हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील जाओ। हजरत जिब्रील उतरे, उतरने के बाद अजान दी, अल्लाहु अकबर 2 बार कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार कहा। अभी हिंदुस्तान में लातो सालारे मसूद गाजी आए हैं, हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं, अभी तो सरकार भी इस खाकदाने गेती पर लिबादाए बशरी में नहीं आए हैं, अभी तो हजरत जिब्रील आए हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे हैं। हमने कहा अबे तू क्या अजान को रोकेगा, हिंदुस्तान में अजान होगी, यह रास्ता जिब्रील ने सदियों पहले वाज़े फरमा दिया था और तुम्हारे दिलों की धारस बनाई थी। घबराना नहीं, अजाने पढ़ते रहो, इस्लाम पे कायम रहो, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह का जिब्रील मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। उसी मौके पर मैंने एक शेर कहा था, वो बसाएं तुम भगाओ, वो बसाएं अजमेर के शहंशाह, वो बसाएं तुम भगाओ, कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं। क्या बात है, यारे सुहा इबादियत सालिहून, इस जमीन का वारिस कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे। बेशक इसकी तर्जमानी में मैंने कहा था, हम बसे हैं इस जमीन में, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक, हमसा वारिस इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। बोले चले जाओ, हमने कहा क्यों जाएं, क्यों करें हम रुक कहीं का इस वतन को छोड़कर। हुक्म जब ख्वाजा के दर से कूच का मिलता नहीं,
آپ لوگ شعر پڑھتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنیو. اب آپ سے کوئی پوچھ لے صلح کلی کون ہے تو میں نے اس کی تعریف کی ایک شعر کے اندر. تعریف کا معنی وہ نہیں, ڈیفینیشن پریبھاشا. سنیو ہے صلح کلی در حقیقت بس وہی. سنیو ہے صلح کلی در حقیقت بس وہی جس کو باطل اور حق میں فاصلہ ملتا نہیں. سبحان اللہ. اور محبت کی بات کہی تھی نا تو میں نے اپنے مقطع میں ایک جگہ عرض کیا, یہ دوسرا کلام ہے. یقیناً خواہش جنت بھی پوری ہوگی اے شہزاد, مگر کب؟ محبت ان کی رکھنے سے, انہیں دل میں بسانے سے. سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا, قرآن پاک نے اعلان کر دیا کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کیا کہہ رہے تھے کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال کے باہر کر دیں گے, ہاں ایک شرط ہے, ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو, ہماری زمین میں رہنا چاہتے ہو, اولا تعودن فی ملتنا, تو پھر پلٹ کے ہمارے کفر والے مذہب کی طرف آ جاؤ. اتنا یاد رکھنا, جب انہوں نے اتنا کہا اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو, اپنے رسولوں کو وحی فرمائی اور کہا فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ظالموں کو تباہ کر دیں. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم کیا کریں گے؟ اونچا بولو. ظالموں کو تباہ کریں گے. مدد اللہ کی ہے. کس کی مدد ہے؟ اللہ رب العزت کی. قرآن پاک کی دوسری آیت کریمہ کو دیکھیں, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. یہ بھی وہی ہے, پلٹانا چاہتے تھے. یہ کسے باشد سرکار علیہ السلام کے لیے ترجمہ نہ کیا جائے کہ کوئی یہ کہے کہ سرکار علیہ السلام سے رب کہہ رہا ہے اے محبوب یہ یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو. اعلیٰ حضرت نے کسے باشد کہا یا مخاطب جو بھی ہے اس کو کہا, کیا فرمایا گیا, یہ اسی وقت راضی ہوں گے کہ جب تم ان کے مذہب کو قبول کر لو. عیسائی چاہتا ہے عیسائی بن جاؤ, یہودی چاہتا ہے یہودی بن جاؤ, لیکن قرآن نے کہا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. قرآن کہتا ہے بتا دو ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور جس کو اللہ کی ہدایت مل جاتی ہے قرآن نے اعلان کر دیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. جن کے ہاتھ میں دامن ہدایت ہے, جن کے ہاتھ میں دامن اسلام ہے, جن کے ہاتھ میں دامن مسلک اعلیٰ حضرت ہے, وہ اللہ کا گروہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کامیابی کسی اور گروہ کو نہیں ملتی, اسی کو ملا کرتی ہے جو اللہ والا ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک جگہ قرآن نے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. بہت سارے کتابیوں نے یہ چاہا کہ یہ مسلمان ایمان لانے کے بعد پھر پلٹ کے کافر ہو جائے, لیکن جو مضبوط تھے کبھی پلٹ کر. اور فتنہ ارتداد یہ آج کی پیداوار نہیں, ارتداد کا فتنہ میاں بہت پرانا ہے, اور تم نے اور تمہارے بزرگوں نے, تمہارے اسلاف نے, ہمارے اسلاف نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کر کے بتایا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان فتنوں سے ڈرتے نہیں ہیں. آپ ذرا قرآن پاک کے 10ویں پارے کو اٹھائیں, غزوہ تبوک کا موقع ہے, رسول کریم علیہ السلام تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. آپ کی جماعت میں, آپ کے ساتھ لڑنے والوں میں داڑھی ٹوپی والے بھی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے پکے کافر تھے, اندر سے ارتداد تھا, ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے تھے. سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا القریب روم اور فارس ہمارے قبضے میں آ جائے گا. ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک صحابی علیہ سرکار کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے آقا میرا اونٹ یا میری اونٹنی غائب ہو گئی ہے. سرکار نے فرمایا پڑا وادی میں چلے جاؤ, وہاں تمہاری اونٹ یا اونٹنی مل جائے گی. سرکار علیہ السلام نے جب اتنا کہا, انہوں نے کہا فما یدری محمد بالغیب, محمد عربی
کو غیب کی کیا خبر ہے؟ یعنی سرکار علیہ السلام کی گستاخی کی آقا کریم کے صحابہ نے سن لیا، لیکن حالات کو دیکھ کر وہاں نہیں کیا، نہیں کہا۔ جب میرے نبی مدینہ شریف پلٹ کر کے آئے، صحابہ اکرام نے عرض کی آقا کچھ لوگ آپ کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کا تمسخر اڑا رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے کہا بلا کر لاؤ۔ جب یہ آ رہے تھے دل کے اندر کچھ سوچ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پوچھیں گے ہم کہیں گے ہم تو ٹھٹا کر رہے تھے، اپنا راستہ طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ قرآن نے سب کچھ واضح کر دیا۔ آپ اٹھائے سورہ توبہ کو، رب فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ میاں ارتداد کہتے کس کو ہے؟ پہلے کلمہ پڑھا پھر پلٹ کے کفر کی طرف آ گئے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آئیں گے یہ لوگ اور تمہاری بارگاہ میں جب آئیں گے نا تم ان سے پوچھو گے بتاؤ تم نے ایسا کہا تھا، کہیں گے ہاں کہا تھا میرے آقا، لیکن کس لیے کہا تھا؟ ہم تو بس یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹھٹا کر رہے تھے۔ محبوب جواب دے دینا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ میاں دائیں بائیں نہ دیکھو یار ورنہ ذہن بدل جاتا ہے۔ جب آئے ہو تو سن لو ذرا دھیان سے، کئی گھنٹے مطالعہ کر کے تب اتنی سی گفتگو کی جاتی ہے، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ توجہ فرمانا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ بات میرے نبی کے علم غیب پر ہے، توحید میرے نبی کی جا رہی ہے، لیکن محبت کا معاملہ کیا ہے؟ رب قدیر نے کہا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ، پہلے اپنا ذکر کیا پھر اپنی آیتوں کا ذکر کیا پھر مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ پتہ چلا جو نبی کا گستاخ ہے وہ خدا تعالیٰ کا گستاخ ہے۔ اسی راز محبت کو جب بریلی کے امام نے بیان کیا تو کہنے لگے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت اسے مجیبی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت۔ توجہ ہے، قرآن نے کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ ہو گئے کافر، لیکن کب؟ بعد ایمانکم، ایمان لانے کے۔ تو جو ایمان لانے کے بعد ایمان چھوڑ دے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرتد، اور اس کا یہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ ارتداد۔ اب تو سمجھے؟ اب اگر کوئی آدمی ارتداد میں مر جائے، قرآن کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ قرآن نے کہا تم میں سے جو بھی دین اسلام سے پھرا، کفر کی حالت میں مرا، ہوا کیا؟ سارے اعمال برباد ہو گئے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہم نے کہا مولا کیا کریں؟ تو قرآن نے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دعا کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کر ہی اٹھا اور ہمیں نیکوں کی جماعت میں شامل کر دے، سبحان اللہ کی صدا بلند ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے کہا مولا ہم ان کو نصیحت کیا کریں اپنی قوم کو؟ تب قرآن نے کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ تمہیں بت پرست مرنا ہے، نہ وہابی مرنا ہے، نہ دیوبندی مرنا ہے، نہ چکرالوی بن کے مرنا ہے، نہ رابسی بن کے مرنا ہے۔ اگر امتوں وسطا، درمیانی امت بن کے اگر دنیا سے جانا چاہتے ہو، دامن اسلام کو صحیح طور پر لے کر جانا چاہتے ہو، اور اگر یہ چاہتے ہو مرنے کے بعد جنت کے راستے کھل جائیں، اور اگر تاج الشریعہ کی زبان میں یہ کہنا چاہتے ہو اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، مرکزی اہل سنت بریلی سے محبت کرنا ہے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ عمل کرنا ہے، اور یہی کہتے جانا ہے میرے پیر کی زبان میں مسلکی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ نعرہ تکبیر۔ توجہ، اب ایک آدمی کہنے لگا یار اسلام کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو ملا کیا؟ قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا
वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। बेटियों को समझाओ ईमान क्या है। कहो बेटियों, तुमने किसी काफिर के हाथ पर बिक करके अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना है। जो माल एक बार बिक जाता है वो दोबारा बेचा नहीं जाता। मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, ये भी कहेंगे बै कर रहे हो। हमने कहा तुम्हारा तो सब कुछ बिक चुका है। बता दूं, कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हमने कहा जाने कहां लगाए, तो कुरान ने कहा, क्या कहा कुरान ने, जरा तवज्जो फरमाना। हम जाने कहां लगाए, कुरान बोला अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तुम्हारी जानों के हकदार मदीने के ताजदार हैं। तवज्जो, हाँ बता दीजिए, मोहब्बत से जरा सुन लो भैया, तुम भी मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने आए हो तो गौर से सुनो जरा मेरी बात को। कुरान ने क्या कहा, जो लोग जो ये कहें कि अल्लाह हमारा रब है, यानी कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद कहा सुम्मस्तकामू, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बल्कि डटे रहना है, उसी पे जमे रहना है और ऐसा जमना है मुखालिफ सामने आए लेकिन आला हजरत के अंदाज में कहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम में लही मेरा तेरा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अंदाज में डटे रहो। कुरान कहता ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। कुरान कहता उनसे कहो तुम खौफ ना खाओ, रंज ना करो और उनको उस जन्नत की बशारत सुना दो जो जन्नत का वादा, जिस जन्नत का वादा उनसे किया जा रहा है। पता चला सुन्नियों, अगर जन्नत चाहिए तो ईमान संभालना होगा, अकीदा पाकीज़ा लेकर के जाना होगा। अब एक मसला आता है तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन इस्लाम, अपनी बच्चियों की हिफाजत कैसे की जाए। मैंने कहा आसान तरीका है, एक लफ्ज में बोल दूं, आला हजरत के मसलक से जोड़ दो और उनकी बोली ये हो जाए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया लेकिन हल्की सी तफसील में जाता हूँ। अगर बच्चियों को बचाना है तो 3 काम बर वक्त कीजिए। हालांकि आपने देखा हुजूर कायदे मिल्लत की तरफ से फितना इर्तिदाद पर कम से कम 10 निकाती आपको तहरीर सुनाई गई है, उसको भी अपने लिए अमल में लाइए और उसके मुताबिक अमल कीजिए। लेकिन यहाँ 3 बातें अर्ज कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है। सबसे पहली चीज ये है, अपनी औलाद को ईमान की कदर सिखाओ, इसलिए कि ईमान की अहमियत जब तक मालूम नहीं होगी तब तक ईमान के लिए ला तो वो ज़बान इस्तेमाल करेंगे, ईमान बचाने के लिए ला अपने माल को खर्च करेंगे, ईमान बचाने के लिए ला अपने वक्त को लगाएंगे। आप कहेंगे कैसे, मैं कहूंगा उठाओ मुस्नद इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को, एक लंबी चौड़ी हदीस है, उसका मैं एक जुमला ले रहा हूँ। सरकार की बारगाह में एक शख्स आएगा, एक शख्स आया, उसने पूछा या रसूल अल्लाह हल यबका अहदुम मिनल मुवाहिदीन फिन्नार, क्या कोई ईमान वाला कलमा पढ़ने वाला भी जहन्नम में बाकी रहेगा। सरकार फरमाते नाम रजुलुन फी कारी जहन्नमा युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, फरमाया हाँ एक शख्स ऐसा होगा कि जो कलमा पढ़ करके जहन्नम में चला जाएगा लेकिन 1000 साल के बाद आखिरी जहन्नमी होगा, इसको निकाला जाएगा जहन्नम से। हजरत ख्वाजा हसन बसरी बैठे हैं, जानते हो कौन है ख्वाजा हसन बसरी? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनको खिलाफत दे करके सिलसिला चिश्तिया का पहला इमाम बना दिया है। लोग एक दावा भी करते हैं, बोले सैयदों से सिर मुरीद हो, हमने कहा सादात मेरे सर का ताज है, लेकिन ये बात पेश ना कर वरना फतावा रज़विया की 26वीं जिल्द को उठा के जवाब देने के लिए शहजाद तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी मगर हम ताज़ीम व तकरीम करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि हमें मुस्तफ़ा करीम के घर वालों से प्यार है, उनकी निस्बतों से प्यार है। अर्ज क्या कर रहा था, हजरत ख्वाजा हसन बसरी वहां मौजूद है, उनके सामने एक शख्स का जिक्र किया गया। हुजूर एक शख्स होगा 1000 साल के बाद जहन्नम से निकाला जाएगा, अरबी में इसका नाम हन्नाद है, कहा इस हन्नाद को निकाला जाएगा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फिर फरमाया निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बस इतना सुनना था। फापका हजरत ख्वाजा हसन
बसरी रोने लगते हैं। इस जुमले पे एक एक की तवज्जो चाहूंगा। ईमान की कदर समझो, सिर्फ मसलके आला हजरत का नारा लगाना यही काफी नहीं है। अपने इलाकों में जाओ, इलाकों में जाकर नौजवानों की टीमें बनाओ और देखो हमारी बच्चियां कॉलेजों में किसी गैर के साथ ताल्लुक तो नहीं कर रही है। और अगर किसी की बेटी किसी काफिर के साथ दोस्ती करती हो तो बाप की गैरत जिंदा होकर यह ना कहे कि तुम झूठे हो, बल्कि उन मुसलमान नौजवानों के साथ खड़े होकर यह कहो तुम्हारा एहसान है, तुमने मेरी बेटी को कुफ्र की दहलीज पे जाने से बचा लिया। जो है देखें क्या हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनकर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रोने लगे। रोए और रोकर क्या कहते हैं, या लैतनी कुन्तु हन्नादा, काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। यह है ईमान। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या बात कर रहे हैं आप, सब लोग जन्नती होने की बात करते हैं, आप जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। आपने फरमाया सवाल बनकर कम से कम 1000 साल के बाद जहन्नम से निकाल के उसको जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मरने से पहले ईमान की दौलत लेकर के गया है। ये इतने उलमा बैठे हैं, किसी की 20,000, किसी की 15,000, किसी की 10,000। क्या आपको सब नादान समझ में आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस सलाहियत रखते हैं कि अगर तिजारत पे आ जाएं तो कम से कम 30-40 हजार कमा लें, लेकिन एहसान माने इनके बापों का, इनके घर वालों का कि उन्होंने इस तरफ लगाकर अपनी कौम की उम्मत की रहनुमाई के लिए इनको सर्फ कर दिया। कद्र समझिए उलमा की कद्र, हक बोलने वाले उलमा की कद्र समझे। दौरे हाजिर में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे लिए सरमाया है, सरमाया। कद्र करें। हुजूर कायदे मिल्लत हिंदुस्तान का वो पीर है जिसके दामन से जुड़ने वाला गरीब हो तो हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी सुने कुल्ली नहीं हो सकता है, कभी राबसी नहीं होगा, कभी नीम राबसी नहीं होगा, बल्कि आला हजरत के मसलक से हुजूर कायदे मिल्लत छोड़कर ईमान अकीदे की हिफाजत करके उससे कहते हैं चल जो मैं बोल रहा हूं तू भी वही बोलता चला जा, तेरे गुलामों का रस्से कदम है राहे खुदा, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। रहनुमाए दीनो मिल्लत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, उर्से मुजीबी। और एक जुमले की वजाहत जरूर चाहूंगा। आज हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ मैंने अपने तलबा को भी देखा, सुना, उनकी शिकायतें सुनी। जब तक मदरसे में थे तब तक ठीक, जब मदरसे से बाहर गए बोले कायदे अज़द मियां सब पढ़े लिखे थोड़ी हैं। हमने कहा समझ में नहीं आता पागलों, एक बार ये तो सोच लिया होता कि जिसने अपने वालिदे बुजुर्गवार ताजुश शरिया से इफ्ता फतवा नवीसी सीखी हो, अगर वो पढ़ा नहीं होगा तो तुम जैसे पढ़े लिखे होगे। और अभी मैं 3 दिन के पहले की बात बता रहा हूं, मुफ्ती साहब क़िबला गौर फरमाइएगा। हुजूर कायदे मिल्लत के साहबजादे अभी सानिया जमात में पढ़ रहे हैं, बैठे हुए थे, इंटरवल का वक्त था, नाश्ता कर रहे थे, हम सब लोग बैठे थे। अचानक क्या हुआ, मैंने कहा यार एक साहब ने बोला है गौसे आदम तो फरिश्तों में पीरों के भी पीर है, समझ गए हो क्या बोला? गौसे आदम तो फरिश्तों में जो पीर है उन पीरों के भी पीर है। अभी ये बात चल रही थी, मैंने 2-4 मुफ्तियान इकराम असातिज़ा बैठे थे, मैंने कहा यार बताओ जुमला सही है कि गलत? तो खुद क्या बोले, हुजूर कायदे मिल्लत के फर्जंदे अर्जुमन कहने लगे एक बात समझ में नहीं आती, मुरीद तो इसलिए होते हैं ताकि दिल संभल जाए, और फरिश्ते तो मासूम हैं। तवज्जो है? बोले फरिश्ते तो मासूम हैं, और जब फरिश्ते मासूम हैं तो क्या पीरा मुरीदी का सिलसिला उनमें चलता है? मियां अक्ले होश खिरत के साथ रहिए। हमने इस दर को पकड़ा है, बहुत सोच समझ के पकड़ा है, इसलिए कि हमें पता है इस दर से जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। कामयाबी वहां भी यहां भी मिलेगी, वहां भी बेशक। तवज्जो है ना? मैं क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है आपको? याद है? बोलो बोलो, भूल गए? मैंने पहली बात अर्ज की थी कि अपनी बेटियों को ईमान की कदर सिखाओ। क्या कहा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने, काश मैं वो आखिरी जहन्नमी होता।
اور دوسری چیز ہے استقامت. یار پریشانیاں آئیں گی, اس سے زیادہ تھوڑی آئے گی, گردن کٹ جائے. ہم نے جانیں پالی ہے تو مصطفیٰ کے در پر قربان کرنے کے. گھبراتے کیوں ہو؟ اسلام نے تمہیں سارے راستے بتا دیے ہیں. اگر تسلط پیدا کرنا ہے, استقامت پیدا کرنا ہے, تو آئیے تھوڑا پلٹ کے چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا رسالہ اٹھائیں, کتاب کا نام انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کتاب العیون, جو کتاب ہے عیون الحکایات, علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالی عنہ کی, ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ تابعین یا تبع تابعین میں سے 3 بچے تھے, 3 بندے تھے, 3 شہید تھے, 3 ایسے جوان تھے جو ملک شام کے رہنے والے تھے. ذرا دیکھنا پریشانیاں آئی ہے, ہم نے اپنا کردار کیسا نبھایا ہے. اسلام کے ان جیالوں اور اسلام کے ان سپاہیوں, اسلام کے ان بہادروں کی کہانیاں سناؤ. تم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر ان کو گیم کا عادی بنا دیا ہے, دنیاوی چیزیں سکھاتے ہو, اس لیے بچے کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں. بیٹیاں تھوڑا سا آزادی پاتی ہے اور اس کے بعد ان کا حال یہ ہوتا ہے, غیر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. بچپن سے سکھاؤ تو صحیح, تربیت وہ دو جو تربیت مصطفیٰ کریم نے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی تھی. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سوتی نہیں تھی, تب میرے نبی ارشاد فرماتے تھے, یا فاطمہ اللہ احد واحد, یا فاطمہ اللہ احد واحد, لا الہ الا لا الہ الا لا الہ غیرہ. کہتے تھے سنو, حضرت فاطمہ سے کہتے تھے, بیٹی فاطمہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ تربیتیں ہو, اگر یہ پاکیزہ تربیتیں بچپن سے ہوتی ہے, اپنے بزرگوں کے واقعات سناؤ اور ان کا اثر دیکھنا انشاءاللہ. یہ 3 نوجوان ہیں, فَأَسْرَهُمْ مَلِكُ الرُّومِ مَرَّةً, روم کے بادشاہ نے قید کر لیا ہے. قید کرنے کے بعد آیا, اب یہی تو ہوتا ہے, زندگی مل جائے گی, مال مل جائے گا, گھر مل جائے گا. ان بدبخت بت پرستوں کے اندر یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ہماری ایک بھی بچی اگر اسلام سے پھیر دیتے ہیں 2.5 لاکھ دیا جاتا ہے, 3 لاکھ دیا جاتا ہے, گھر رہنے کے لیے دیا جاتا ہے. یار تم ایسا سسٹم بناؤ کہ جو بچیاں ہیں وہ دائیں بائیں چاہے کیوں, آخر میں ایک پیغام دے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ, اسی پر گفتگو کا اختتام کر دوں گا. توجہ فرمانا, روم کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا ہے, اور قید کرنے کے بعد ایک ہی جملہ بولا, کہنے لگا انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی وانتم تدخلون فی النصرانیہ. اسلام چھوڑو, کرسچن بن جاؤ. ایک ڈیمانڈ ہے, دوسرا آفر. کہنے لگا ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم کرسچن بن جاؤ, آفر یہ ہے کہ حکومت بھی تمہارے نام, بیٹیاں بھی تمہارے نام. یہ وہابی بھی شادی کرتا ہے نا بیٹی کی, تو پری پلان کرتا ہے, قریب نہیں آنا. وہ سرکار کے وفادار تھے, انکروا ذالک, اس کا انکار کر دیا, اور انکار کرنے کے بعد کہنے لگے, اب سنیں نداء یا رسول اللہ کا پاکیزہ مسئلہ. کہاں ہے؟ ملک روم کے اندر موجود ہیں. مدینے والے گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں. دور سے کہتے یا محمدہ, یا محمدہ. سرکار علیہ السلام کو پکارتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا رسول اللہ مدد فرمائیے. یہاں مدد بھی مانگی ہے, ہمت بھی مانگ لی ہے, اور دوسری بات یہ جملہ بول کر عیسائی بادشاہ کو بتا دیا, تیری ہمت رہی کہ ہمیں اسلام سے پھیر سکے, ہم اسلام پر قائم رہیں گے. اس کے بعد کیا ہوا, اس نے کیا کیا, 2 کڑاؤ منگائے, 2 بڑے بڑے برتن, ان میں تیل ڈالا, کھولا دیا گیا. ان میں 3 بھائی تھے لیکن 2 منگائے. وزیر بولا چھوٹا والا میرے حوالے کر دو, بڑی حسین و جمیل لڑکی میرے پاس ہے, میری بیٹی حسن و جمال کے ذریعے اس کو اسلام سے پھیرتی نظر آئے گی. اتنے قوم کے میرے نوجوان بیٹے ہیں, یہ پیغام لے کر کے جائیے گا, کسی کی جھوٹی محبت میں پھنس کر ایمان عقیدے کو خراب نہیں کرنا ہے. رسول کریم علیہ السلام کی محبت دل میں بسی ہے. ان دونوں کو آگ میں, ان دونوں کو کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا. 6 مہینے تک اس نوجوان کو, جو ایک رہ گیا تھا چھوٹا بھائی, اس کو لڑکی اس کے کمرے میں آتی, 6 مہینے تک مسلسل آتی رہی. لیکن کیا محبت تھی مدینے والے سے, ایک رات بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی, ایک رات بھی اس کے حسن پہ نہیں مرا, بلکہ اس کے دل میں مصطفیٰ کا حسن بیٹھ گیا تھا. 6 مہینے کے بعد لڑکی کہتی ہے, یہ بتا تو صحیح کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے؟ کہا ہاں وہ میرا آقا ہے, اللہ نے جس کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला। तवज्जो है, क्या हुआ? 6 महीने के बाद लड़की कहने लगी, अब तू भी मुझे उन्हीं जुल्फों का असीर बना दे जिनका तू असीर हो चुका है। कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। बोले बाप रुकने नहीं देगा, चलो। जंगल में जा रहे थे, क्या देखा? अचानक गर्दो गुबार है, सामने से घोड़ों की रफ्तार है। सामने आए, नजर मारी, गौर से देखा तो पता चला कोई और नहीं, वही 6 महीने पहले जिनको तेल में डाला गया था वही भाई आ गए हैं। एक जुमला लेकर जाओ, अपनी बेटियों से कहो, बेटियों अगर दुनियावी एतबार से गर्दन कट भी जाए, कट ले तो इसलिए कि हमें यकीन है हम मरने के बाद भी जिंदगी पा जाया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, इन्होंने कहा कि भाई किस लिए आए हो? बोले अल्लाह ने तुम्हारी शादी में शिरकत करने के लिए भेजा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उसका इल्म। अब इन्होंने कहा अच्छा शादी में आए हो तो फिर? तो कहने लगे भाई एक बात तो बताओ, तुम्हें तो तेल में डाला गया था। जुमला सुनिएगा, आला हजरत ने उसको नकल किया, मा कानत इल्लल गत्सतुल लती राइता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। यार फिरदौस का नाम आ गया तो सुभान अल्लाह तो बोलो। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं। एक हदीस और मिलाई देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अला इन्ना शहीद ला यजिदु अलमल क़त्ली, अला इन्ना शहीद ला यजिदु अलमल क़त्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसा। फरमाया शहीद जब शहादत का जाम पी रहा होता है ना तो उसको इतना ही दर्द होता है जैसे चींटी काटती है तो दर्द होता है। आप कहेंगे मौलाना दर्द खत्म क्यों? मैंने कहा जब इस्लाम के नाम पे जान कुर्बान कर रहा है तो उसकी नजरों के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं होता, मदीने के ताजदार का चेहरा हो जाता है। और जब मदीने के ताजदार किसी गुलाम की रूह निकलने के वक्त में सामने आ जाए तो जमाना जानता है इस्राइल भी तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सदके में बनाए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से रूह निकालने में आसानी हो जाती है, तकलीफें खत्म कर दी जाती है। कहा कि मा कानत इल्लल गत्सतुल लती राइता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। भाई कुछ नहीं था, बस हमें डुबकी लगाई गई, उसका एहसास हुआ, उसके बाद तो अल्लाह ने हमें जन्नत का ऐशो आराम अता फरमा दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब मुफ्ती आजम कहने लगे ये एक जान क्या है? बोलो बोलो बोलो, ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे। सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इल्म सिखाइए अपनी बेटियों को। कौन सा इल्म? वो इल्म जिसमें अल्लाह का नाम। पूछा बोलो। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब जिब्रील अमीन आए और कहा इकरा पढ़िए, मेरे महबूब ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। ये नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। इतने बड़े कमीने हैं कहीं भी चूकते नहीं, समझ गए ना? सरकार ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, यानी पढ़ना नहीं आता नहीं, मैं पढ़ने के लिए रेडी नहीं इस वक्त। तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर कुरान पाक की दूसरी आयत का दूसरा जुज़ इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस रब के नाम से। जब मेरे खुदा का नाम आया तो मुस्तफ़ा ने पढ़ दिया और उम्मतियों को अपने अमल से बता दिया। जब तक ऐसी तालीम ना हो जिसमें खुदा का नाम है तब तक ज़बानें बंद करना, और जब ऐसी तालीम मिल जाए तो ज़बान बंद करना नहीं, पढ़ते चले जाना, वही तुम्हारी कामयाबी का जरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसी तालीम होती है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उस तालीम का असर ही अलग होता है। किताब का नाम बता दूं, ये भी उयूनुल हिकायात के हवाले से इब्नुल जौज़ी लिखते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है, नाम है हजरत जुलैबीब। ऊंचा बोलो क्या नाम है? जल्दी बोलो जुलैबीब, जबान सुथरी हो जाएगी। वह गैर मानूस नाम लग रहा है ना? ये सरकार के सहाबी है, ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए हैं। नाम क्या है? जुलैबीब। ऊंचा बोलो यार। हजरत जुलैबीब है, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ के वही सो जाते, वही कुरान, वही तिलावत, वही जिक्र, वही औराद, वही तस्बीह, वही तहलील। एक दिन मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया अला ततज़व्वज या जुलैबीब, जुलैबीब जवान हो गए हो, शादी नहीं करोगे? आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे आका मुझे कौन लड़की देगा? मैं तो हसीनो जमील नहीं, खानदान बड़ा नहीं, माल नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जाओ
फला अंसारी के घर चले जाओ, मेरा नाम बोल देना, सलाम भी कह देना, पैगाम भी दे देना। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ इज़हब इला ज़ाकिल बैती मिनल अंसार, फला अंसारी के घर चले जाओ और उनसे कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबल्लिगुकुमुस सलाम, मुस्तफ़ा करीम ने तुम घर वालों को सलाम भेजा। अब वो नबी सलाम भेजे जिसको स्पेशली फरिश्ता सलाम भेजने के लिए आए। समझ गए ना? गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी गए, जाने के बाद दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन क़रअल बाब, कौन खटखटा रहा है दरवाजा? कहने लगे अना साहिबु रसूलिल्लाह जुलैबीब ला आरिफुक, कहा मैं सरकार का सहाबी हूँ जुलैबीब, कहा हम नहीं पहचानते। बोले दरवाजा खोलो, उसके बाद बात होगी। सलाम किया, उसके बाद कहा मदीने वाले ने तुम्हें सलाम भेजा है। जब इतना सुना ना तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुभान अल्लाह। कहा का करीम ने पैगाम भी भेजा है। बच्चियों के पास अगर दीनी इल्म होता है और बाप अगर बज़ाहिर में, लफ्ज़ बज़ाहिर इसलिए बोल रहा हूं चूंकि सहाबी का जिक्र आ रहा है, अगर बज़ाहिर खता हो भी जाए, बज़ाहिर खता हो भी जाए, तो ऐसी सूरत में वो औलाद बाप को समझाती हुई नजर आती। इन्होंने कहा सलाम भेजा है, सलाम हो गया। उसके बाद का पैगाम भी भेजा, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। सर से लेकर पैर तक देखा, फरमाने लगे मैं बीवी से मशवरा कर लूँ। अंदर गए, सारी कैफियत बताई, सियाको सबाक से आगाह किया, पस मंजर पेश मंजर सब बता दिया। उसके बाद बीवी ने कहा नहीं हमारी बेटी हसीनो जमील है, हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन जहन से ये निकल गया फैसला किसी और का नहीं, मदीने वाले का। वक्ती तौर पर ऐसा हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा है, यह जहन से निकल गया। सहाबी रसूल जाने लगे, पर्दा पड़ा था, बेटी के पास नबी का इश्क भी है। सरकार फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे नबिय्यिकुम व हुब्बे अहली बैतिही व क़िराअतिल कुरान फ़इन्ना हमलतुल कुरान फ़ी ज़िल्लिल्लाहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मआ अंबियाई व अस्फियाही। फरमाया अपने बच्चों में 3 आदतें पैदा करो। पहले अपने नबी का प्यार डाल दो, प्यार डाल दो। और नबी का प्यार ये मोबाइल दिखा दिखा के नहीं होगा, नबी का प्यार ऐसे होगा सरकार की मोहब्बत डालो, अल्लाह कहलवाओ, मोहम्मद कहलवाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा कहलवाओ, अली कहलवाओ, हसन कहलवाओ, हुसैन कहलवाओ। इनके वाकयात बचपन से उनके सहन में बिठा दो ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए हम किसी ना तो हम खारजियों के यहाँ पैदा हुए हैं, ना नासिबियों के यहाँ पैदा हुए हैं, ना राफजियों के यहाँ पैदा हुए हैं, हम तो सुन्नियों के घर में पैदा हुए हैं। और सुन्नी भी बराए नाम सुन्नी नहीं, इमाम अहमद रजा खान का भी इश्क उनकी घुट्टियों में पिलाओ ताकि पता चल जाए हम मसलकी आला हजरत के मानने वाले बनकर के आए हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो, क्या हुआ? बेटी ने इतना ही कहा इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युदय्यअनी। का अब्बा जान मना ना कीजिए इस रिश्ते को। क्यों? आसान तर्जमा कर देता हूं, उधर जाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा, आसान कर देता हूं ताकि लज्जत महसूस हो जाए। उस बच्ची ने कहा अब्बा जान आने वाले का हुस्न न देखो, भेजने वाले मुस्तफा का हुस्न देख लो। इदफाउनी इला रसूलिल्लाह, मुझे मुस्तफा के हवाले कर दो, इसलिए कि मुझे मालूम है जो मुस्तफा के दर से जुड़ जाता है वो कभी ज़ाय नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। अपनी बेटियों को बताओ, बेटियों ये मुस्तफा का दर ही तो है जो तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा, कब्र में आसानियां पैदा करेगा। जब इतना सुना और कहा अब्बा जान तुम्हें पता नहीं, कुरान ने कहा है, क्या कहा? इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह उसके रसूल फैसला कर ले तो कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अधिकार नहीं, आपके पास कोई भी अब ताकत और कुव्वत नहीं, कोई भी इंतखाब नहीं कर सकते। जो अल्लाह उसके रसूल का फैसला है उसको मानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सहाबी को कुरान की आयत याद दिलाई गई, हद धर्म नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के सहाबी है, फौरन बेटी को लिया, होने वाले दामाद को लिया, मदीने वाले की बारगाह में चले गए और जाने के बाद आका करीम से माफी मांगते हैं। कहते आका मुझे मालूम नहीं था, सरकार ने माफ कर दिया है, दोनों का निकाह पढ़ा दिया है। और निकाह पढ़ाने के बाद आमिना के लाल दुआ कर रहे हैं, वही दुआ इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सब्बा वला तजअल ऐशहा कद्दा। हे अल्लाह इन बच्चियों के अंदर हजरत
حضرت جلیبیب مدینے کے بڑے غریب انسان تھے. سرکار نے دعا کی اللہ ان کو بھلائی دینا نہیں بلکہ بھلائی کو ان کے اوپر اڈیل دے, بھلائی کے دریا بہا دے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی, سرکار کی دعا قبول ہو گئی. تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے کے اندر جو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے گھر تھے ان گھروں میں حضرت جلیبیب کا گھر بھی تھا. اب ایک وقت وہ بھی آتا ہے, سرکار نے غزوہ احد کا اعلان کیا ہے, ان کا انتقال ہو گیا. شہادت کے بعد میں لاشیں جمع کی جا رہی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا حل تفقدون احدا, ذرا دیکھو تو صحیح کسی کی لاش رہ تو نہیں گئی ہے. صحابہ نے کہا مانا بلا نفقد احدا, حضور کسی کی لاش نہیں رہی ہے, ہم نے ساری لاشیں جمع کر لی ہے. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انی افقد جلیبیبا, کہا میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے. نبی نے روتے ہوئے فرمایا مگر میرا جلیبیب مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے. صحابہ اکرام بے چین ہو گئے, تلاش کر کے لائے لاش مبارک. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عقیدت بھرے جملے دیکھیے گا, کیا ایمان بھری بات کہی تھی آپ نے. سرکار علیہ السلام نے حضرت جلیبیب کو تنے تنہا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا ہے. بولو, جن کو تاج الشریعہ کے غسل کا موقع مل گیا ہے وہ سعادت مان رہے ہیں, تو جن کو مصطفیٰ نے اپنے دستے پاک میں اٹھا لیا ہو وہ کتنا خوش نصیب. سبحان اللہ. سمجھ گئے, سرکار علیہ السلام نے دستے پاک میں اٹھایا, خود میرے نبی قبر شریف میں تشریف لے گئے, ان کو رکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میں کہتا تھا یا لیتنی کنت مکانا, کاش ان کی جگہ پہ یہ نہیں میں ہوتا, میرے مصطفیٰ کے دستے پاک ہوتے. رسول کریم علیہ السلام قبر شریف میں اترتے اور میاں جہاں مصطفیٰ تشریف لے آوے, سبحان اللہ, وہ قبر نہیں بلکہ جنت کی کیاری بن جائے. بے شک. اپنی بیٹیوں کو ایسا ہی دین سکھاؤ. اور آج کے دور میں یہ ڈپلیکیٹ صلح کلیت پھیلانے والے, ان کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں فتنہ ارتداد پھیلانے میں ان کا بھی حصہ ہے. اگر میری بات کو کوئی رد کر سکے تو مائی کا لال اگر کوئی ہے, سوشل میڈیا کے واسطے سے میں دعویٰ کر رہا ہوں ثابت کر کے دکھا دوں. میں چیلنج کر رہا ہوں جتنے صلح کلیت پھیلا رہے ہیں, ارتداد کا فتنہ ان کی طرف سے بڑھ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب صلح کلیت ہوگی تو نہ غیروں کا فرق ہوگا, نہ وہابی سے نفرت ہوگی, نہ اس سے نفرت ہوگی. جب سارے حق اور باطل ملا دو گے تو پھر بیٹیاں کہیں گی شاید غیر کے ساتھ جانا بھی صحیح ہے, وہابی سے نکاح کرنا بھی صحیح ہے, دیوبندی سے دوستی کرنا بھی صحیح ہے. لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بولی سکھاؤ گے اور یہ کہو گے انہیں جانا انہیں مانا, تو لڑکیاں کہیں گی ہم نے اعلیٰ حضرت کا مسلک پڑھا ہے جس مسلک کے اندر لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. قرآن کی آیت کہتی ہے ایمان والے صرف ایمان والوں کو دوست بنائیں, کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ کریں. تو جب اعلیٰ حضرت کا مسلک پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گا نہ کافر سے دوستی کرنا ہے, نہ گستاخ سے دوستی کرنا ہے, نہ چکرالوی سے دوستی کرنا ہے, دوستی صرف سنیوں سے کرنا ہے. وفادار کے ساتھ رہیں گے, اور جب وفادار کے ساتھ رہتے ہیں اور وفادار بن کے جاتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلیٰ حضرت سنی بریلی. جو ہے غور فرما رہے ہیں, تسلب بتا دوں کیسا ہو سب کے لیے. اگر بت پرست آئے تو ڈگر ڈگر نگر نگر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, بالکل بیکار پھرتے ہیں. کہیں سہارنپور کے بدکار پھرتے ہیں, سمجھ گئے, اور کہیں تھانہ بھون کے بیکار پھرتے ہیں. اور جو اعلیٰ حضرت سے جڑ جاتے ہیں تو ایسے وفادار پھرتے ہیں تو کہتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے
پھرتے تاجدار پھرتے. سبحان اللہ. ہم نے کہا ملا تو کیا ملا؟ کیا ملا بھائی؟ واہ کیا جودو کرم ہے شہ بتہا تیرا. نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تسلب کیسا ہو ذرا دیکھیں. ایک تابعی ہے کبار تابعین میں، زمانہ میرے نبی علیہ السلام کا پایا لیکن سرکار علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے اس لیے صحابی نہ بنے. سمجھ گئے؟ ان کا نام ہے حضرت ابو مسلم خولانی، جن کے نام کو سن کر بدعقیدہ کو آ جاتی ہے پریشانی. سمجھ گئے نا؟ غور فرما رہے ہیں نا؟ رسول کریم علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق اسود نے جب اعلان کیا نبوت کا تو بولا سب سے مضبوط پلر اگر یمن میں کوئی ہے تو ابو مسلم ہے، ان کو پکڑ لاؤ، ان کو قبضے میں لے لو گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. یہی تو ہوتا ہے. یہاں سے لے کر اڑیسہ تک، اڑیسہ سے لے کر کے آپ کے یو پی تک، اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بد عقیدہ قبضہ کس پہ کرنا چاہتا ہے؟ بولے یہ مضبوط ہے، اس کو پکڑو، اس کے تحت سب آ جائیں گے. توجہ ہے بھائی؟ ہاں سر ہلا کر کے منع کر رہے ہو کہ ہاں کر رہے ہو؟ بے اشارے بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہیں کہیں کے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ ہاں مجھے لگا کہ منع کر رہے ہو. ہاں کر رہے ہو کہ نہ کر رہے ہو؟ ہاں ہے تو محبت سے بولو سبحان اللہ. ہاں کا بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ بولو ذرا محبت سے. ایک بار اور بول دو سبحان اللہ. مجھے جو کہا گیا تھا اس کی میں نے تکمیل کر دی لیکن ابھی میٹر ختم نہیں ہوا ہے الحمدللہ. اور بھی بول سکتا ہوں مگر کہا اشارہ کر دیا تھوڑی دیر اور بول دے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تو یہی ہے کہ ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے. ہم بھی کسی کے پیچھے تھے، ہم ان کے پیچھے تھے، ہمارے پیچھے بھی کوئی آ رہا ہے. سمجھ گیا نا؟ اس کے پیچھے بھی کوئی آئے گا تو جب تک آئے گا نہیں تب تک ہم بھی جائیں گے نہیں. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے کہا پکڑ کے لاؤ. اسود نے پکڑ لیا. اس کو معلوم نہیں تھا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو تجھ جیسے بیکار لوگ کچھ نہیں کر پاتے. اسود نے پکڑا، پوری ٹولی اسی کی ہے. تنے تنہا کون ہے؟ ابو مسلم خولانی. کہنے لگا میری طرف توجہ کرنا ذرا، میں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں دینا چاہتا ہوں، غور فرمانا. پکڑ کے کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ. اے ابو مسلم خولانی ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب صحابی رسول ہے، کہتے ہیں لا اسماؤ. سمجھیں گے کیسے نہیں؟ انڈیا ہی میں تو رہتے ہیں. بولے لا. جب کوئی غیر مقلد وہابی یا تبلیغی جماعت والے آئے بولے چلو نا اللہ رسول کی باتیں ہوں گی تو ایسے کیا کریں؟ وہ کہ کیا بات، زور سے کہیں. سمجھ گئے نا؟ اور جب وہ کہے بریلوی ہو تو کہنا نام الحمدللہ ہم بریلوی. ذرا اسی جملے پہ غور کیجیے گا. اس نے پوچھا تشہد انی رسول اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابی حضرت ابو مسلم خولانی نام عبداللہ ہے. کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ لا اسمع، تیری بکواس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں نہیں سن پا رہا ہوں. اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ بات دوسری ہو یا ان کو سنائی نہ دے رہی ہو. چلو سینٹینس بدل دیتے ہیں، جملہ تبدیل کر دیتے ہیں، بات کو بدل دیتے ہیں. اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ جب آمنہ کے لال کا ذکر آیا، خاص حضرت ابو مسلم خولانی نے بابا کے توہل اعلان کیا، لام لام لام، ہاں میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپریٹر صاحب جو بیٹھے ہیں بھیا، یہ آپ نے یہاں پر فیضان مجیبی حاصل کرنے کے لیے بلایا ہے یا قربان کرنے کے لیے؟ اس میں کرنٹ آ رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو میں تو بچ گیا، میری تقدیر میں بچنا تھا، بعد والا کوئی آ کر کے کھو کے چلا گیا. رائم کیجئے ذرا اس پر. یہ ارتھنگ لے رہا ہے، کوئی کچھ سسٹم کیجئے کہ ارتھنگ نہ لے. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو آنے والے دوستوں کو باخبر کر دے. میں نے باخبر کر دیا بھیا آنے والوں ذرا ہوش کے ساتھ ادھر بولنا.
मुंह को टच मत कर देना, वरना हो सकता है ये मुकम्मल ही पकड़ ले, और इस तरीके से वो लब बोसी करे कि फिर उसके बाद कदम बोसी भी हो जाए। तवज्जो फरमाना, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए पूछा, कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कहा मैं तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने फरमाया हाँ। अब ये डाउट शक में पड़ गया, यार मैंने अपने बारे में बोला, तो कह रहा लासमा इधर तो सुनना है। उन्हें फिर पलट के सवाल किया, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया ला अस्माउ। ये जिक्र रखो सुन्नियों, जिस दिन तुम्हारे अंदर यह हिम्मत पैदा हो जाए, काफिर की आंखों में आंखें डाल कर कहे, अबे तू हमें क्या बिगाड़ेगा, हम तो यही कहते हैं जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। तवज्जो है, उसने फिर कहा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया हाँ। तुम भी बोल दो ना यार हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बार फिर उसने यही सवाल किया, मैं? बोले ला अस्माउ। इसने कहा ऐसा करो, आग चलाओ। आग चलाई गई, आग में डाला गया, जैसे ही आग में डाला आग गुले गुलजार हो जाती है। लेकिन एक जुमला जरूर बोलूंगा, यहां आग में जाने के लिए खुद तैयार थे नहीं, डाला गया था। और तैयार अगर हो जाए ना तो फिर मुफ्ती आदम जैसी जात हो तो बात समझ में आती है सुभान अल्लाह। वरना हर एक दावा ना करे, वरना नुकसान भी हो सकता है। इस्लाम और ईमान की हक्कानियत पर कोई डाउट नहीं, मगर वहां जाने और कूदने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। उन बुजुर्गों को पढ़ भी लिया जाए और शर्तों को भी पढ़ लिया जाए। तवज्जो फरमाना, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को डाल दिया गया आग में, लेकिन क्या मजाल है कि आग कुछ करती, गुले गुलजार हो जाती है। असवद के चाहने वालों ने कहा अब हालात खराब हो जाएंगे, देखो अगर तुमने इसको साइड नहीं किया, कहा इसको निकालो आग से। अगर तुम्हारे चाहने वालों ने मंजर देख लिया, तुम्हें छोड़ के सब इसकी तरफ चले जाएंगे। कहा क्या किया जाए? कहा ऐसा करो, इनको निकाल के वतन से बाहर कर दिया जाए। अब वतन से बाहर जला वतन करने की बात आई। भैया मुझे देखो यार, आने वाला जो भी आएगा वो यही आएंगे। सैयद साहब किबला आए हैं, उनको भी देखिएगा। समझ गए ना? ध्यान से जरा मेरी बात को सुनो। क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है? ऊंचा बोलो। आग से निकाल के जला वतन कर दिया जाए। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, मैंने कहा किस्मत पे नाज करूं, कहीं और क्यों जाऊंगा, मदीने वाले की बारगाह में चलता हूं। खबर नहीं थी उनको अभी कि मदीने वाले का विसाले पाक हो गया है। समझ गए? पहुंच गए मस्जिद नबी शरीफ के करीब, घोड़ा बांध दिया और जैसे ही अंदर घुसे हजरत उमर की नजर पड़ी, नया चेहरा देख के रुक गए। अब यह एक जहन दूंगा, यहां रुकना तो किसी और मसलहत के लिए था, लेकिन तुम्हारी मस्जिदों में अगर कोई नया चेहरा आए, शक्ल जिसकी बिगड़ी हो, तो रुक करके पूछो आया कहां से है बे, क्या करने आया है? इसलिए कि वहाबी मस्जिद में घुसता है प्री प्लान, और वो ये देखता है जैसे चोर होता है ना, और जो चोर के साथ साथ एक चोर होता है और चोर नकबजनी करता है, जिसको हमारी यहाँ कूमल कहा था, कूमल लगाना। एक साहब थे, वो इस काम को करते थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा बताओ कैसे करते हो? कहने लगे हम पहले ईंटें निकाल करके, जरा महबूब भाई ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला बता नहीं रहा हूं, सिर्फ मालूमात के लिए दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस चीज से दूर है। और मैंने एक जुमला बोला था, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए मदरसों को शक की नजर से ना देखे। अरे यार, तुम जिस शराबी की शराब नहीं छुटा सकते, जुआरियों के लिए तुमने कानून बनाए हैं, कत्ल करने वालों के लिए कानून बनाए हैं। हमारे मदरसों का एहसान देखो, ये जितने मदरसे में पढ़ने वाले हैं, एक साल पढ़ के चले जाए सिर्फ, उसके बाद भी कोई मौलवी शराबी नहीं मिलता है, जुआरी नहीं मिलता है, डाकाजनी करने वाला नहीं मिलता, चोर नहीं मिलता, लफंगा नहीं मिलता। हमने कहा हमें पैसा दो, हम हिंदुस्तान के जो
सिटीजन है, हिंदुस्तान के शहरी है, उनको इंशाअल्लाह अपने इस्लाम के जरिए सुधारते नजर आएंगे। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ, उस बात को वहीं छोड़ देता हूं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को देखा, देख करके नमाज पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग होकर पूछा मिन ऐन, कहां से आए हो? तो आपने फरमाया अना मिनल यमन। सोशल मीडिया कितने चलाते हैं, तुमसे एक शिकवा भी है, इतने लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन सब दुनिया भर की खबरें होंगी, अगर पूछा जाए मुसलमानों की हाल बद क्या है तो कोई डाटा नहीं। कितनी बच्चियों ने इस्लाम को छोड़कर अपने आप से हमसे अपने आप को दूर कर लिया है, कोई डाटा नहीं। लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं था, उमर फारूक आजम की दीन के लिए फिक्र देखे, आपने जब यमन का नाम सुना फौरन मचल कर पूछने लगे, जरा भैया मेरी बात पे तवज्जो करना, दाढ़ी टोपी वाले जितने भी बैठे हैं, अब इस जुमले पे खास तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा उन्होंने? आपने जब यमन का नाम सुना तो पूछने लगे क्या तुम अबू मुस्लिम खौलानी को जानते हो? इसको दीन की फिक्र कहते हैं, दीन की फिक्र। तो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने अपना नाम खुद बताया नहीं, बल्कि कहा इस्मुहु अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुल्ला है, लेकिन उनको मालूम नहीं ये उमर है। इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखता है ईमान वाला। हजरत उमर ने कहा कसम देता हूं खुदा की, बताओ कहीं तुम ही तो अबू मुस्लिम खौलानी नहीं हो? नबी के वफादार है, झूठ तो बोल नहीं सकते। कहने लगे हाँ हाँ मैं ही अबू मुस्लिम खौलानी हूँ, बस इतना सुनना था। अब जो इस्लाम के सिपाही है, दौरे हाजिर में जो उलमा काम करते हैं, अपनी कुर्बानियां मसलक के लिए पेश करते हैं, उनकी टांगे खींचकर उनको हसद का निशाना बना के उनको अपने मसलक से दूर करने की कोशिश ना करो। अगर तुम्हारे दिल के अंदर सुन्नियत का दर्द है तो तुम्हारा दर्द ये कहे उनकी कदर करो, कदर। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी का आलम देखे, आप यहाँ खड़े हैं, हजरत उमर खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर उनकी पेशानी को बोसा दे लेते हैं। और हम उम्मतियों को, सरकार के प्यारे उम्मती को ज़हन देते हैं, जो दीन की खिदमत करने वाले उलमाए किराम हो, उनसे नफरत नहीं करना है, बल्कि उनके दामने करम से जुड़कर उनको करीब कर लेना है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए आप? तवज्जो फरमा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? हाथ पकड़ा, बोले चलो। कहां चलें? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर खलीफा वक्त की बारगाह में। क्या हुजूर को नहीं देखा है? फरमाया विसाल हो गया मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। लेकर गए, मालूम है कहां बिठाया? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को बीच में बिठाया, खुद उमर फारूक आजम इधर, उस हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर उधर। और उसके बाद रब की बारगाह में कहते मौला तेरा बहुत बड़ा शुक्र एहसान है, तूने उमर को इंतकाल से पहले, दुनिया से उठाने से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया जिसके लिए हजरत इब्राहिम की तरह तूने आग को ठंडा कर दिया था। वाह 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 सुभान। ये सहाबी है, सहाबी जो ताबई के अमल पर रश कर रहे हैं। वो कमबख्त है जो आज के दौर में हमारे आका, हमारे सहाबा, सरकार के प्यारे यारों की तौहीन करता है। हजरत उमर ने अमल से बता दिया। हमारी शान तो ये है, अगरचे हम खलीफा सानी है, पूरी दुनिया के अंदर बादे अंबिया और रसूल अफजलुल बशर के बाद दूसरा मर्तबा उमर का आता है, लेकिन हम यहाँ पर अपने मर्तबे नहीं देखते हैं, मुस्तफा के दीन की खिदमत को देख लिया कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबे किराम। बस आखिरी बात सुन लीजिए। बाप बंद कर रहा हूं, दरवाजा बंद कर रहा हूं, किताब बंद। अपनी बच्चियों को अगर इर्तिदाद से बचाना है, अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को बचाना है, तो एक काम जरूर करो, अपने पास पड़ोस में ये भी देखो कोई बेवा गुर्बत की जिंदगी तो नहीं काट रही है। अभी सुन लो, भिवंडी की एक खबर आई, उर्दू अखबार के अंदर छपी, मेरा कलेजा दहल गया। एक बच्ची ने इस्लाम को छोड़ा। मैं उसकी हुज्जत को हुज्जत नहीं समझता, लेकिन मैं अपनी गलती तो महसूस करूंगा ना। उस बच्ची से जब कहा गया, मोहल्ले के लोग पहुंचे, भाई इस्लाम तू छोड़ के कुफ्र की तरफ चली गई, उसने एक ही जुमला बोला था, आज आए हैं इस्लाम के ठेकेदार, कल तक ईद के दिन भी मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था, तब तुम्हारी ज़कातें कहां चली गई थी? तब तुम्हारी ज़कातें कहां
कहां चली गई थी। मैं कहता हूं प्यारे, उर्स भी कीजिए, लेकिन उर्स के साथ साथ अपने मोहल्ले में जो गरीब बच्चियां हों, गरीब बेवा हों, उनका साथ दीजिए। कल को कहीं ऐसा ना हो कि गुर्बत की वजह से इस्लाम के दामन से दूर हो रही हो। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, मेरी हुकूमत में अगर एक भी बकरी भूखी सो जाए, मुझसे कयामत के दिन पूछा जाएगा। तो हमारे मोहल्ले और पड़ोस में एक बच्ची भी इस्लाम से हट गई तो हमसे नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अपने मोहल्ले में, पास पड़ोस में जाओ, देखो, होश के नाखून लो, बच्चों को खिलाते हो, पड़ोस के अंदर भी देखो, कोई लालच ना हो, दुनिया का कोई मफाद ना हो। अपनी बहन बेटियां जो हो, उनके साथ उन लड़कियों और बच्चियों का रब्तो ज़ब्त और ताल्लुक कायम करके उनसे पूछो तुम्हारी कोई परेशानी तो नहीं है। अगर तुम उनको माल देकर अपने एहसान के तले दबा लोगे तो इंशाअल्लाह उनकी बोली भी वही होगी जो तुम्हारी बोली होगी, और तुम्हारी बोली मसलक आला हजरत की बोली होगी। इस तरीके से उनका ईमान बच जाएगा। सरकार ने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया था, ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमरिन नआम। अली, अगर तू खुदा की बारगाह में सुर्ख ऊंटों को कुर्बान कर दे, उससे बेहतर यह है कि तू किसी एक को हिदायत का रास्ता दे दे, किसी एक का ईमान बचा दे। अगर ईमान बचता गया, ईमान लेकर के गए, दुनिया से जाओगे तो फिर यही कहते नजर आओगे। क्या कहते नजर आओगे? जो आला हजरत के फैज़ याफ्ता जमील कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, अस्सलातु वस्सलाम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। खलीफा हुजूर ताज शरिया मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब किबला, जो बहुत ही मौसर खिताब आपसे फरमा रहे थे। इस्लाम की फितरत को कुदरत ने वो लचक दी है, तुम इसको जितना दबाओगे ये उतना ही उभरता जाएगा। आज ज़माना कौम मुस्लिम को पैरों तले रोंदना चाहता है। ऐसे मौके पर अगर हम इस्लाम की फिक्र न करें तो फिर ये जो दूसरों के घरों से बच्चियां भाग रही है, वो वक्त भी आएगा हमारे घर से भी बेटी भागेगी। लिहाजा जहां से जागोगे सवेरा वहीं से होगा। वक्त आने से पहले ही हालात को सुधार लिया जाए। शायर ने कहा था, जागना है जागो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोते रहोगे खाक के साए तले। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दौरे फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। जलसा भी ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है। जाने वाले जाइए, पीछे वालों को मौका दीजिए, वो करीब आ जाए, आप जाकर के पीछे बैठ जाइए। बहुत जल्द मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला की आमद होने वाली है। सैयद अब्दुल क़दीर साहब रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे दरमियान मौजूद हैं, नात खां की हैसियत से। मैं हजरत को पेश करने जा रहा हूँ। कितने लोग सो रहे हैं, ज़रा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह। क्या भाई तुम लोग, ये मुस्कुराहट मैं चेहरे पे देखना चाहता था। बहुत देर से आपके चेहरों पर सन्नाटा तारी है। कलकत्ता की सरजमीन पे 2 दोस्त नमाज ईद अदा करने के लिए पहुंचे। देखा कि इमाम साहब दूसरी रकत में हैं, तो शामिल हो गए जमात में। जल्दी से नमाज ख़त्म की। नमाज के फारिग होने के बाद 2 दोस्त जाने लगे, तो एक दोस्त ने दोस्त से कहा कि भाई अल्लाह का शुक्र है नमाज जाते जाते मिल गई। तो दूसरे ने कहा, हाँ हाँ मेरी वजह से मिली, अगर मैं वजू करके आता तो ये भी नहीं मिलती थी। बेदार हैं आप हजरात? बोलिए, जो जाग रहे हैं वो सुभान अल्लाह कहिए। लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। इस्लाम को मिटाना आसान नहीं है। मिटने वाले मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। शायर ने कहा था, अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह बोलो। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
अरे बोलिए, किसी के बाप का नहीं, ख्वाजाए पाक का हिंदुस्तान है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मियां नबी का नाम लेना आसान थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। ये शेर मैं देखना चाहता हूं पेश करके कि कितने लोग बेदार हैं। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। बोलिए, नहीं ले लेंगे जान? अभी तो बोल तो लीजिए। हाथों को उठा के बताइए कौन कौन हुजूर के नाम पे जान देना चाहता है। सुभान अल्लाह। सारा मजमा चाहता है अहले मिंबर गवाह हो जाए। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। बोलिए इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह। ले लिया जाए आपकी जान, देने तैयार है, अभी नहीं लेंगे, थोड़ा रुको। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और सुभान अल्लाह, मोतमद हुजूर ताजुश शरिया व मुहद्दिस कबीर, सुभान अल्लाह, आशिक़ हुजूर शहबाज दकन हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला मिज़बाही की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप। अहले मिंबर से मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा, वफादाराने मसलक आला हज़रत का ये स्टेज है, जो उसका अहल है वही स्टेज पर रहे। उलमा को लाने वाली जगह उसको खाली कीजिए वहां से। ये जितने लोग वॉलंटियर्स के अलावा खड़े हुए हैं उनको बाहर भी जाइए वहां से। बोल तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आपकी, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुनो, खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले, ऐसा थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़ के हमारी जान थोड़ी है। नबी की जान से बढ़ के हमारी जान थोड़ी है। तो जो लोग अभी हाथों को उठाकर वादा किए थे कि नबी के नाम पर वक्त आने पर जान देंगे, मैं इस बड़े मजमे से ये ऐलान करना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं, इतना बड़ा मजमा नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है, तो क्या ये मजमा रसूल के नाम पर जान नहीं, दाढ़ी देने तैयार है? चेहरे पे सुन्नत रसूल छोड़ने तैयार है? कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठा। जान देने वालों की तादाद ज्यादा थी, दाढ़ी छोड़ने वालों की तादाद बहुत कम है। कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा हब हब, हुजूर शहबाज दक्कन फरमाया करते थे। 100 गज वारू 1 गज ना फाड़ो, ये भी हजरत फरमाया करते थे। जान देने की बात करने वालों, जो कौम हुजूर के नाम पर दाढ़ी नहीं छोड़ सकती, वो कौम जान क्या दे सकती है? लिहाजा इस जलसे से आप ये ऐलान कर दो, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ कि जब भी दाढ़ी आएगी, नाबालिग दाढ़ी आएगी तो काटेंगे नहीं, और जो बालिग होकर काट रहे हैं दाढ़ी आने के बावजूद, वो आज के बाद नहीं काटेंगे, तौबा करेंगे इससे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला जलवा फरोज हैं। हजरत के खिताब से कबल मैं जिस सैयद साहब का जिक्र किया था, सैयद अब्दुल कदीर साहब, रायपुर राजस्थान, वो तशरीफ लाएं।